गल करदे हां किसानां दे हक विच डटण दा अहद लैण वाली पार्टी श्रोमणी अकाली दल वल्लों 17 सितंबर यानी कल दिल्ली च विशाल रोस मार्च कढ़िया जाना है। खेती कानूनां दा 1 साल पूरा होण मौके श्रोमणी अकाली दल ने इस दिन नूं काले दिवस वजों मनाउण दा फैसला लिया। सरकार नूं हलूणा दिता जाएगा कि खेती कानूनां खिलाफ जंग ना ठंडी पई सी ते ना ही ठंडी पवेगी। सब तो पहला साडी खास पेशकश काला दिवस। तो श्रोमणी अकाली दल के वलों कल खेती कानूनों के खिलाफ काला दिवस मनाया जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली के जाके उस संसद तक मार्च करने की कोशिश की जाएगी जिथे कि 1 साल पहला ये बिल जड़े ने वो पास होए सन। संसद दे विच दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज साहब तो संसद तक एक रोस मार्च कढ़िया जाएगा। खेती कानून पास होने का 1 साल पूरा होने मौके ये मुजाहरा किया जाएगा। पंजाब भर तो दिल्ली विच वड्डी गिणती च अकाली वर्करां ते किसानां दा पहुंचना लगातार जारी है। दिल्ली पुलिस वालों इजाजत नहीं दी गई तो इसके बावजूद ये रोस मार्च कढ़िया जाएगा। अकाली दल ने साफ कर दिता है। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण रोस मार्च राही किसानां दी आवाज़ बुलंद की जाएगी। खेती कानून रद्द करवाउण लई अरदास करन उपरंत ये रोस मार्च कल सवेरे शुरू होएगा। तो अज ही बहुत वड्डी गिनती विच अकाली वर्कर ते किसान भी इत्थे पहुंचने शुरू हो गए ने। गुरुद्वारा रकाबगंज साहब तो रोस मार्च कढ़िया जाना, हालांकि इजाजत नहीं दी गई है। ये कुछ देर पहले की तस्वीरां तुसीं देख रहे हो। तैयारियां कीतियां जा रही ने, वड्डी गिनती दे विच जिहड़े ने इत्थे लोग आने शुरू हो गए ने जिहड़े कि इस रोस मार्च का हिस्सा बनना चाहते हैं। गुरुद्वारा रकाबगंज साहब तो ये संसद तक मार्च कढ़िया जाना है। तो रकाबगंज साहब विखे प्रबंध किए गए ने ठहरन के लिए लोगों के, तो इत्थों ही सवेरे अरदास करके जिहड़ा है वो मार्च कढ़िया जाएगा। जसमीत सिंह मेरे सहयोगी दिल्ली तो साडे नाल जुड़ गए ने। जसमीत, इत्थे किन्ना जिहड़ा है भीड़ नज़र आ रही है, किन्ने लोग पहुंच चुके हैं तो किस तरह दी तैयारियां कीतियां गईयां ने? बिल्कुल बलविंदर, इस वेले असीं गुरुद्वारा रकाबगंज साहब दे विच मौजूद हाँ और कल सवेरे इसे स्थान तो अरदास करके जिहड़ा रोस मार्च आरंभ किया जाएगा जिसकी अगवाई जिहड़ी है श्रोमणी अकाली दल की लीडरशिप जिहड़ी है करेगी। इस वेले दा तुहानूं दिखा दईए वड्डी गिणती च जिथे किसान पहुंचे हुए ने, श्रोमणी अकाली दल के वर्कर पहुंचे हुए हैं, उत्थे ही सीनियर लीडरशिप भी जिहड़ी पहुंची हुई है। मनप्रीत अयाली जी नाले अयाली साहब लगातार पार्टी ने स्टैंड रखा किसानों के हक दे विच, हुण कल रोस मार्च कढ़िया जा रहा है, की कुछ प्रबंध ने? देखो, श्रोमणी अकाली दल जी पार्टी किसानों की पार्टी आ। इस पार्टी ने हमेशा ही किसानों के लिए संघर्ष भी किए, मोर्चे भी लाए। तो जदों भी सरकार श्रोमणी अकाली दल की बनी किसानों को वड्डे पद्धर ते सहूलतां दित्तियां गईयां। जो 3 काले कानून जो पास किए गए केंद्र की भाजपा सरकार वालों, सो ये जिहड़े बिलों का भी विरोध किया गया अकाली दल वालों। तो इसे करके जिहड़ा अलायंस ही लंबे समय तो चलिया आ रहा भाजपा के नाल उहनूं तोड़ दिता गया। बीबी हरसिमरत कौर बादल जी वालों जो अपनी केंद्रीय वजारत तो मंत्री सी उत्थों अस्तीफा दिता गया। सो श्रोमणी अकाली दल किसानों की पार्टी आ। सो जदों तो ये किसान अंदोलन चल रहा डट के श्रोमणी अकाली दल इस अंदोलन का जिहड़ा समर्थन कर रहा। तो वड्डी गिणती साडे वर्कर ने जिहड़े इस अंदोलन दे विच जिहड़े शामिल होंदे ने। सो अज भी वड्डी गिणती जिहड़े किसान ने जिहड़े वो पहुँच रहे ने, सवेर तो ही आउणा आ रहे ने। तो हुण भी रात तक सारे चले हुए हैं। तो काफलियां के रूप के जिहड़े किसान ने वो पहुँच रहे हैं। सो इसलिए कल नूं हज़ारां के इकट्ठ दे विच जिहड़ा ये रोस मार्च हैगा गुरुद्वारा रकाबगंज साहब की धरती तो जिहड़ा अरदास करके श्रोमणी अकाली दल की समुची लीडरशिप प्रधान साहब सुखबीर सिंह बादल जी की अगवाई दे विच ये रोस मार्च जिहड़ा कढ़िया जाऊगा तां जो ये मंग आ साडी भी जिहड़े 3 काले कानून रद्द किए जाण। सो जदों तक रद्द नहीं होंदे उदों तक जिहड़ा ये भाजपा सरकार का केंद्र की सरकार का जिहड़ा विरोध है वो श्रोमणी अकाली दल वल जारी रहेगा।
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਬਲਵਿੰਦਰ ਅਯਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰ ਹੋਣ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੋਏ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ तमाम ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਆਰੰਭ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਲਵਿੰਦਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ ਬਲਵਿੰਦਰ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਸਮੀਤ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਤ ਭਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਕੱਲ ਦੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 17 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਨਿਰੋਲ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਓ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੱਦ ਤਿਆਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੀਏ। ਜੈ ਕਿਸਾਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਮਾਰਚ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। #ਖਾਤਿਰ ਕਿਸਾਨੀ ਡਟੇ ਅਕਾਲੀ। ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਭਲਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਤੇ ਵਰਕਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕੱਲ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਥੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਲੇ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜੋ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ तमाम ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨਾਲ ਨੇ। ਕਾਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕੁਝ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਰ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 17 ਤਰੀਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ 10,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਹੁਮਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿਛੋਕੜ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਵਰਕਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਲੱਕੀ ਸ਼ਾਹ ਬੰਜਾਰਾ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਸੈਂਕੜੋਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਸਤਰੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਪਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਬਤੌਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ, ਬਤੌਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੀਏ, ਅਵਗਤ ਕਰੀਏ ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀਏ। ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆ ਕੇ ਇਸੇ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨੇਤਰਤਵ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੁਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਹੋਣ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਹੋਣ। ਸੋ ਇੱਕ ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਖੋਲ ਸਕੀਏ ਆਪਣੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ, ਟਾਇਲਟਸ ਦੇ ਕੀ ਕੁਝ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੇ? ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲੰਗਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੰਗਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਆਉਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ तमाम ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਰਾਮ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ, PTC ਨਿਊਜ਼ ਦਿੱਲੀ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੱਥੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਈ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਰਾਤ ਭਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ 15 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਦੱਖਣੀ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਰੋਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਰ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹਲਕਾ ਦੱਖਣੀ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ 16 ਤਰੀਕ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੇਠ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਕੁਛ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਾਲ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਹਿ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਊ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, PTC ਨਿਊਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਜੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਆ ਔਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਰਚ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੀਲੀ ਜਾਂ ਕੇਸਰੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੋਵੇ, ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਬੋਲੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਚੱਲੇ ਆ। ਕੱਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਰੂਹਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਘੇਰਾਂਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, BSP ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਿਖਾ ਦਊਗੀ BJP ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੁਲਾਵੇ ਤੇ ਚੱਲੇ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਕੋਈ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜੰਗਜੂ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਯੋਧੇ ਨੇ। 100 ਸਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਕਦੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। BJP ਸਰਕਾਰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਟ ਦਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲਗੁਣ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰ, ਯੋਧੇ ਕਹਿ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੱਲ ਦੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤੁਲਸੀ ਮੇਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਮਨਦੀਪ, PTC ਨਿਊਜ਼ ਕਰਨਾਲ।